جی اب آپ مدینے میں 8 دن آپ نے گزار لیے، مدینے سے جب آپ نکلے مکہ پاک کے لیے تو آپ کا سامان وغیرہ بسوں میں لاد دیا جائے گا، پہلے ہی لسٹ لگ جاتی ہے ہوٹل میں کہ کون کس نمبر کی بس میں بیٹھے گا، اپنے وہ اسی نمبر کی بس میں بیٹھے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد 10 کلومیٹر بعد میقات آ جاتی ہے ذوالحلیفہ، وہاں آپ کو احرام باندھنا ہے۔ احرام تو اپنے آپ ہوٹل سے ہی باندھ سکتے ہیں، وہاں آپ جا کر وضو کریں، احرام باندھیں، غسل کر لیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عمرے کی نیت کریں گے۔ عمرے کی نیت کریں گے اور 3 بار زور سے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ پڑھ لیں گے اور عمرے کی نیت کر لیں گے۔ عمرے کی نیت کیا ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وأعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ وأحرمت بہا للہ تعالی، یعنی اے اللہ عز و جل میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ تو یہ تو بات ہمیں پہلے بتا دی گئی ہے کہ ہمارا حج اور عمرہ فقط اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے قرآن کی آیت بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ ہمیں حج اور عمرہ فقط اللہ کے رضا کے لیے کرنا، اللہ کے لیے ادا کرنا، کسی دکھاوے کے لیے، نام و نمود خواہشات کے لیے نہیں کرنا، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے نیت کر لی، اب آپ کا سفر مکے کے لیے شروع ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر ہے مدینے سے مکہ پاک کے لیے، اور جو جدہ جاتے ہیں تو جدہ سے مکہ پاک 70 کلومیٹر ہے، تو چونکہ آپ مدینے سے جائیں گے تو آپ کو 400 کلومیٹر بس کے ذریعے سفر کرنا ہے۔ اس میں آپ کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں، بیچ بیچ میں چیک پوائنٹ ہے، چیکنگ ہوگی۔ پھر آپ اپنے ہوٹل پہنچیں گے، ہوٹل پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ سامان وغیرہ اپنا رکھ دیں جو آپ کو روم الاٹ کیا گیا ہے، ہو سکے تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیں کیونکہ 8 گھنٹے بس میں سفر کر کے آئیں، تھکان ہوگی، یا رات میں پہنچیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت حرم چلے جائیں، آرام کریں، سو لیں، کیونکہ ابھی جو عمرہ آپ کریں گے اس میں آپ کو کافی مشقت آئے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ آرام کر لیں اپنے کمرے میں، کھانا نہ کھا لیں، نماز پڑھ لیں، آرام سے فارغ ہو جائیں، جب فٹ لگے محسوس ہو آپ کو تب آپ عمرے کے لیے حرم کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے عمرے کا ایک مختصر سا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، تو ہمیں جو باتیں یاد رکھنا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، کوئی اس میں مشقت کی بات نہیں ہے، اور تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو عمرہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے کام کرنا ہے، ہمیں کون کون سے کام کرنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں۔ تو دیکھیے عمرے کے 5 اہم کام ہیں جو پیج نمبر 93 رفیق الحرمین کتاب میں دیے ہوئے ہیں۔ عمرے کے 5 اہم کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا اور نیت کرنا، جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، یعنی آپ نے جب آپ ذوالحلیفہ میقات پر پہنچے تھے مدینے سے نکلنے کے بعد تو آپ نے احرام باندھ لیا تھا، 2 رکعت نفل پڑھ لی تھی اور نیت بھی کر لی تھی، ٹھیک ہے، ایک کام تو آپ کا ہو چکا۔ اب آپ مکہ پاک آ گئے، اب آپ کو 4 کام ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ طواف کرنا۔ تیسرا کام ہے مطاف میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ صفا اور مروہ کی صحیح یعنی 7 چکر لگانا۔ اب صفا مروہ کی طریقہ کیا ہے وہ آگے بتائیں گے۔ اس کے بعد حلق یا تقصیر کرانا یعنی سر مڑوانا، ٹھیک ہے۔ جب یہ 5 کام آپ کے مکمل ہو گئے تو اب آپ نے حلق کرا لیا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے طریقہ کیا ہے عمرے کا، آئیے اس کو سنتے ہیں کہ طواف شروع کرنے سے قبل، اب جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلی نظر جو آپ کی پڑے گی کعبہ معظمہ پر پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا، برسوں سے آس لگائے ہوئے لوگ کہ کب نہ جانے کب اس کعبے کا دیدار ہوگا، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، منہ میرا طرف قبلے کی طرف، اب اپنا وہی قبلہ جس کو ہم دیکھ دیکھ کر
फ़وٹو में या वीडियो में देखकर दिल बहलाते तो आज हमारी नज़रों के सामने होगा। मोहतरम हाजियों, चाहिए तो सिर्फ दरूद सलाम पर ही इत्तिफ़ा कीजिए कि यह आसान भी है और अफजल है, और दरूद पाक की कसरत जारी रखिए और अपनी आँखों को बंद करके आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद हरम की तरफ बढ़िए। जब आप अंदर पहुँचेंगे तो आपकी पहली नज़र काबे मज़मूमा पर पड़ेगी। तो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के तलबगार मोहतरम आशिकान रसूल अगर तवाफ़ व सही वग़ैरह में हर जगह किसी और दुआ की बजाय दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। तो हर जगह आपको पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको दरूद की कसरत करनी है। तो जैसे ही काबे मज़मूमा पर पहली नज़र पड़े तड़प जाएँ, मचल जाएँ, और क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि काबे पर पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगता है तो उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं की जाती, कबूल की जाती है। तो हो सके तो ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक, मैं जो भी दुआ करूँ वो मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, या जो भी आपके दिल में तमन्ना हो, दुआ हो, बख्शिश की, मग़फ़िरत की, वो दुआ आप करिए। यानी काबे पर पहली नज़र पड़ते ही रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, खूब रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जब दुआ से फारिग हो जाएं तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहला तरीका जो है, यानी एक काम तो आप कर चुके थे उम्रे का, अब दूसरा काम जो आपको करना है वो है तवाफ़ करना। ठीक है, पहला काम कर चुके थे, अब दूसरा काम आपको तवाफ़ करना है। ठीक है, तो अब आप दूसरा काम शुरू करेंगे। काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तवाफ़ का तरीका। तवाफ़ शुरू करने से कबल मर्द इस्तिबा कर ले, यानी इस्तिबा माने अपना सीधा कांधा खोल ले, यानी चादर को बगल से निकालते हुए उल्टे कांधे पर डाल लें। अब इस्लामी बहनों सिले कपड़ों में उन्हें तो इस्तिबा करना नहीं है, यानी चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकालकर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डाल ले कि सीधा कंधा खुला रहे। अब परवानावार शमे काबा की तरफ, शमे काबा के गिर्द तवाफ़ के लिए तैयार हो जाइए। इज्तबाई हालत में काबे शरीफ की तरफ मुँह किए हजर अस्वद की बाएं लेफ़्ट तरफ रुकन यमानी की जानिब हजर अस्वद मौजूद है। तो काबे में पहला रुकन यमानी है, हजर अस्वद है, उसके बाद रुकन शामी है, रुकन इराक़ी है। तो जिस कोने पर हजर अस्वद लगा हुआ है उसके हो सके तो उसके करीब चले जाइए, करीब नहीं जा सकते हैं तो उसकी सीध में आप खड़े हो जाएं और हजर अस्वद की तरफ मुँह करके अपने दोनों हाथों को उठा करके हजर अस्वद के करीब इस तरह खड़े हो जाएं कि पूरा हजर अस्वद आपके सीधे हाथ की तरफ रहे। अब बग़ैर हाथ उठाए इस तरह तवाफ़ की नीयत कीजिए। पहले आपको तवाफ़ की नीयत करनी है। या अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिकल हरामी फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ़ करने का इरादा करता हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा। नियत कर लेने के बाद काबे शरीफ ही की तरफ मुँह किए सीधे हाथ की जानिब इतना चलें कि हजर अस्वद आपके आइन सामने हो जाए। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ व जल, ये जन्नत का वो खुश नसीब पत्थर है जिसे हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकीनन चूमा है। अब दोनों हाथ कानों तक इस तरह उठाइए कि हथेलियाँ हजर अस्वद की तरफ रहें और पढ़िए, यानी दोनों हाथों को हजर अस्वद की तरफ उठाइए, हथेलियाँ का रुख जो है वो सीधा हजर अस्वद की तरफ हो, और ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये एक मरतबा आपको पढ़ना है और तवाफ़ शुरू कर देना है। अब चूँकि पहले 3 चक्कर में रमल भी करना है, यानी आपको अकड़ कर शाने हिलाते हुए चलना है, तो पहले 3 चक्करों में आपको रमल करना होगा। ठीक है, उसके बाद पहला चक्कर आप पूरा कर लेंगे। जब पहला चक्कर पूरा हो जाएगा फिर आप हजर अस्वद के सामने आएंगे और हजर अस्वद के सामने आकर के फिर आप अपने हाथों को उठाएंगे और हजर अस्वद की तरफ हाथ हथेलियाँ सीधी करके फिर वही दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक चक्कर आपका मुकम्मल हो गया। फिर आप दूसरा चक्कर शुरू कर देंगे, फिर हजर अस्वद के कोन के सामने आएंगे, फिर यही दुआ पढ़ेंगे, 2 चक्कर हो जाएंगे, फिर तीसरा चक्कर
करेंगे ऐसे ही। जब 3 चक्कर आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका ये रमल हो जाएगा। अब आपको अकड़ कर नहीं चलना है। अब आप नॉर्मल चाल से, यानी बाकी जो 4 चक्कर हैं वो आप नॉर्मल चाल से आप अदा करेंगे। इसी तरह से आप हर चक्कर जब पूरा होगा तो हजर अस्वद के सामने से शुरू होगा और हजर अस्वद पे आके ही ख़त्म होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, जब 7वां चक्कर होगा फिर आप हजर अस्वद सामने आकर यही दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और अपने हथेलियों को चूम लेंगे। ठीक है, ये 7 मरतबा आपको करना है। तो अब 7 चक्कर हुए और 8 इस्तिलाम हुए, यानी हथेलियों को हजर अस्वद तरफ करके, रुक करके उनका, और दुआ पढ़ के और हथेलियों को चूम लेना, ये कहलाता है आपका हजर अस्वद को चूमना। चूँकि हजर अस्वद तो दूर है, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो बुज़ुर्गों ने ये तरीका बताया, इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई अगर बुज़ुर्ग है और छड़ी है तो छड़ी से भी इशारे से चूम सकता है। ये आपका जब 7 चक्कर हो जाएंगे तो आपका दूसरा काम उम्रे का पूरा हो गया, तवाफ़ करना। ठीक है, अब आपका तीसरा काम है। तीसरा काम क्या है कि मताफ़ में 2 रकत नमाज नफल पढ़ना कि ये वाजिब है। अफजल देखिए जगह है वो है मकाम इब्राहीम। आप मकाम इब्राहीम के पास पढ़ेंगे, ये अफजल है। अब अगर वहाँ पर रश है, रश के मारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप पूरे मताफ़ में, यानी तवाफ़ करने की जगह जो है वहाँ पर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपके ये अदा हो जाएगी। इसका पढ़ना वाजिब है ये नफिल, लेकिन पढ़ना इनका वाजिब है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये तीसरा काम आपका हो गया, आपने 2 रकत नमाज अदा कर ली, वाजिबुत तवाफ़ कहलाता है। अब आप वहाँ से बढ़ेंगे जानिब सफ़ा मरवा। जैसे ही आप हजर अस्वद के कोने से आगे बढ़ेंगे मकाम इब्राहीम दिखाई देगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो दाहिने हाथ पर आप देखेंगे बिल्डिंग के पास लगा हुआ लिखा हुआ बोर्ड होगा, जिस पर लिखा होगा 2 सफ़ा, या उर्दू में लिखा होगा सफ़ा मरवा या सई की तरफ, इस तरह से लिखा होगा, या 2 सफ़ा अंग्रेज़ी में लिखा होगा। तो आप सीधे वहाँ से सफ़ा मरवा के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। सफ़ा मरवा बिल्डिंग एक है, कई मंजिलें उसमें है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो 4th फ्लोर है। इस तरह से आप कई फ्लोर हैं, जहाँ से चाहें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो पहुँचने के बाद अब आप वहाँ पर, अच्छा एक बात यहाँ पर रहेगी कि जब आप काबे का तवाफ़ करेंगे तो हर चक्कर की एक दुआ है, हर चक्कर की एक दुआ है, 7 चक्करों की दुआएं हैं। किताब में ये दुआएं मिल भी जाएंगी, लेकिन अब चूँकि देख कर, या तो आप ज़बानी याद करिए दुआ। अब अगर आपको ज़बानी नहीं याद है तो आप अक्सर आप देखेंगे वहाँ पर लोग जो है देख देख कर पढ़ रहे हैं, तो देख कर ना पढ़ें, बल्कि उलमा ने फरमाया देख कर पढ़ना मना है, आप बगैर देखे याद करके पढ़ें। नहीं याद है कोई बात नहीं, आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहिए और आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, जब आपका तवाफ़ हो गया, 2 रकत नफिल पढ़ ली, अब आप आकर ज़मज़म पिएंगे। ज़मज़म के वाटर कूलर भी होंगे, सामने टूटियाँ भी लगी होंगी। जब आप सफ़ा मरवा के लिए जाएंगे तो वहीं बीच में आपको ज़मज़म भी दिखाई देगा। आप खूब पेट भर के ज़मज़म पीजिए, चेहरे पर डालिए, ठीक है, सर पर डालिए कि इसको पीने के लिए तरसते थे, आज ये ज़मज़म हमें पीना नसीब हो रहा है। आज तक हमें 2 घूँट 3 घूँट हाजियों के ज़रिए मिला करता था, अब आज अल्लाह ताला ने आपको सआदत बख्शी है, तो खूब ज़मज़म पीजिए, अपना चेहरे पर भी डालिए। और ये याद रखिए कि चूँकि वो मस्जिद है और मस्जिद में बग़ैर एतिकाफ़ की नीयत के खाना पीना मना होता है, तो एतिकाफ़ की नीयत ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आब ज़मज़म पी लिया आपने। आब ज़मज़म पीने के बाद, आब ज़मज़म पीने की भी एक दुआ है। आब ज़मज़म पीने से पहले दुआ पढ़ें। दुआ क्या है आइए वही बताते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दआ। ये आब ज़मज़म पीने की दुआ है, यानी आब ज़मज़म पीने से पहले की दुआ है। अब आप जानिब सफ़ा मरवा तशरीफ़ ले जाइए। अब आप जब पहुँचेंगे तो पहले सफ़ा पहाड़ी आपको दिखाई देगी। जब आप सफ़ा मरवा के लिए नीचे उतरेंगे तो सीधे हाथ में सफ़ा है, उल्टे हाथ में मरवा है। आपको शुरुआत जो करनी है वो सफ़ा पहाड़ से करनी है, यानी सफ़ा से आपको स्टार्टिंग करनी है, मरवा पे आपका एक चक्कर ख़त्म होगा।
ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام کرنے کے بعد صفا مروا کی صحیح کر لیجیے۔ یاد رہے کہ صحیح میں اجتباء یعنی کندھا کھلا رکھنا نہیں۔ اب آپ کو جو کندھا آپ نے طواف میں کھولا تھا اس کو چھپا لینا ہے، بلکہ جو نفل پڑھیں گے نفل بھی آپ کندھا چھپا کر پڑھیں گے، یہ صرف آپ کو طواف کے دوران ہی کھولنا ہے۔ طواف پورا ہوا آپ کاندھا چھپا لیجئے، نفل پڑھ لیجیے، پھر صفا مروا کے لیے تشریف لے آئیے۔ اب یہاں پر کوئی بھی آپ کو اجتباء نہیں کرنا، کاندھا نہیں کھولنا ہے۔ اب صحیح کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی طرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں۔ اب جب صفا پہ آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کعبہ معظمہ حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وہی دعا ہے جو دعا آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی طواف کے دوران۔ ٹھیک ہے، پڑھ کر اسلام کیجیے، پھر آپ کو اسلام کرنا ہے، وہی دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں اٹھا کر اور کعبہ حجر اسود کی طرف کر کے اور چوم لینا ہے، یہ استلام کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ الحمد للہ، یہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ نے استلام کیا، استلام کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ، یہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور درود پڑھتے ہوئے فوراً باب الصفا پر آئیے۔ کوہ صفا چونکہ مسجد حرام سے باہر ہے، واقع ہے، اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہٰذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول درود شریف پڑھ کر مسجد سے باہر آنے کی یہ دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، صفا سے چلنا شروع کر دیں گے۔ آپ تھوڑی دور چلیں گے تو آپ کو فوراً لنٹر میں گرین لائٹ لٹکی ہوئی دکھائی دے گی، جیسی گرین لائٹ شروع ہے آپ دوڑیں گے، جہاں سے گرین لائٹ شروع ہوگی یہاں سے دوڑیں گے، اور جیسی گرین لائٹ ختم ہوگی فوراً آپ رک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہلاتے ہیں میلین اخضرین، یعنی ان کے بیچ مردوں کو دوڑنا یہ ضروری ہے، عورتوں کو دوڑنا نہیں چاہیے، وہ نارمل چلیں گی۔ تو صفا سے مروہ آپ آئیں گے، مروہ پہ ایک چکر پورا ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو دوسرا چکر پورا ہو گیا۔ جیسے صفا سے مروہ جاتے وقت بیچ میں گرین لائٹ پڑی تھی، اسی طرح سے مروہ سے جب صفا آئیں گے تو پھر گرین لائٹ آپ کی پڑے گی، پھر آپ کو دوڑنا ہے۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دو چکر، مروہ سے صفا سے مروہ ایک، مروہ صفا دو، پھر صفا سے مروہ تین، اسی طرح سے مروہ صفا پھر چار، پھر صفا سے مروہ پانچ، پھر مروہ سے صفا چھ، پھر صفا سے مروہ سات، یعنی صفا سے شروع کریں گے اور مروہ کے ساتھ میں چکر آپ کا پورا ہو جائے گا۔ یہ ساتوں چکر آپ پورے کر لیں، اس کے بعد اور چکر کے دوران آپ خوب کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے، پڑھتے چلے جائیے۔ صفا مروہ آپ کی یعنی سعی آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے کہ یہ مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، دوران صحیح ایک احتیاط ضرور برتی ہے، بسا اوقات لوگ مسعی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوران طواف تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے، مگر دوران صحیح ناجائز ہے۔ ایسے موقع پر رک کر نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کیجیے۔ ہاں، کسی گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر سکتے ہیں، یہ دھیان رکھنا ہے۔ طواف جب آپ کریں گے تو نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن طواف کے علاوہ کسی وقت بھی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ نماز صحیح اب ہو سکے تو مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو ادا کر لیجئے کہ مستحب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے تھے، تو یہ سنت بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، انہیں طواف اور صحیح کا نام۔ اب یہ طواف اور صحیح یعنی طواف کر لی، صحیح کر لی، ٹھیک ہے، یہ عمرہ کہلاتا ہے، یعنی آپ کے عمرے کے لگ بھگ 4 کام پورے ہو گئے، اہم کام، چاروں کام آپ کے پورے ہوئے، لگ بھگ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایک کام صرف رہ گیا ہے، احرام سے باہر آنا۔ تو احرام سے باہر آپ جب آپ آئیں گے جب آپ حلق یا تقصیر کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب مرد حلق کرے یعنی سر منڈوا دے، یا تقصیر کرے یعنی بال کتروائے، مگر حلق کروانا بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرایا اور سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار دعائیں رحمت فرمائی، اور کتروانے والوں کے لیے 1 بار۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو حلق کرائے گا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا پڑھا،
फरमाई, दुआ की, और जिसने तकसीर कराई यानी पूरे के बराबर बाल अपने काटे, सर के बाल पूरे बराबर, तो वो तकसीर कहलाती है। उसके लिए एक मरतबा दुआ कहलाई। तकसीर यानी कम से कम चौथाई सर के बाल उंगली के पोरे के बराबर कटवाना। इसमें यह एहतियात रखें कि एक पोरे से ज़्यादा कटें, ताकि सर के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी एक पोरे के बराबर कट जाएं। बाज़ लोग कैंची से 2-3 जगह के चंद बाल काट लिया करते हैं, तो हनफियों के लिए ये तरीका गलत है, और इस तरह एहराम की पाबंदियाँ भी ख़त्म ना होंगी। वहाँ जब आप देखेंगे सफ़ा मरवा मुकम्मल होगी, तो वहीं मरवा पे ही कुछ लोग कैंची लिए बाल काट रहे हैं, 2 बाल इधर से 4 बाल इधर से, आज ऐसे काट देते हैं, एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। तो हमें देख कर नहीं करना, बल्कि सीख कर करना है। तो यहाँ से सीख कर जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। देख कर करेंगे तो सारी बात गलती करेंगे। अच्छा, इस्लामी बहनें क्या करेंगी? तो इस्लामी बहनों को सर मुड़ाना हराम है, वो सिर्फ तकसीर करवाएं। इसका आसान तरीका यह है कि अपनी चुटिया के सर की उंगली के गिर्द लपेट कर उतना हिस्सा काट लें, लेकिन यह एहतियात लाजिम है कि कम से कम चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर कट जाएं। ठीक है, ये उम्रे का मुख्तसर तरीका था। अब आपका एहराम उतर गया, अब आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। ये उम्रे का मुख्तसर तरीका था। ठीक है, अब जब तक आप मक्के पाक में रहेंगे क्या करेंगे? ठीक है, तो जब तक आप मक्के पाक में रहेंगे तो खूब नफली तवाफ़ करें, हो सके तो नफली रोज़े रखें कि मक्के पाक में हर नेकी 1 लाख के बराबर है। जिनकी पैदल हज करने की नीयत है वो हज से 2-4 रोज़ पहले मिना मुज़दलिफ़ा अराफ़ात शरीफ हाज़िर होकर अपने खेमे देखकर निशानियाँ मुकर्रर कर दें, और उन रास्तों का इंतखाब कर लें जो आसानी से खेमे तक पहुँचता हो। ठीक है, मक्के पाक की ज़ियारत भी कर लें, यानी ज़ियारतें भी कर लें आप पहले से ही, और ख़ूब नफली तवाफ़ करें, उम्रे करें। मस्जिद जोराना से भी उम्रा करें, बड़ा उम्रा कहलाता है। मस्जिद आयशा से करें, ये आपका छोटा उम्रा कहलाता है। यानी अब आपको क्या करना है, वहाँ रहकर सिर्फ नफली तवाफ़ करना है और आपका उम्रे करना है, ज़ियारतें करना है, नमाज़ें पढ़ना है। ये ध्यान रखिए कि वहाँ की एक नेकी 1 लाख के बराबर, और एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। ये ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह से आपको गुनाह से भी बचना है। ठीक है।